5:9. Fairest of all the earth beside, chiefest of all until thy bride. Fullness divine in thee I see, beautiful man of Calvary, but man of Calvary, he won my heart from thee. He died to set me free. This man of Calvary, drinking a dire and dreadful cup, crucified Jesus lifted up, bearing our guilt and misery. Sorrowful man of Calvary, that man of Calvary, he won my heart from me. He died to set me free. This man of Calvary, granting the sin of life and peace, granting the captive sweet release, shedding his blood to make us free. Merciful man of Calvary, that man of Calvary, he won my heart from me. He died to set me free. This man of Calvary, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Please बैठ जाइए. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. மிகவே இந்த காலையிலும் கூட ஒரு முறை கூட இந்த நாட்களில் ஆண்டோடைய சமூகத்திலிருந்து அவருடைய கல்வாரியை தியானிக்கும்படியாய், அவருடைய அன்பை தியானிக்கும்படியாக, அவர் எப்படியெல்லாம் நம்மளை நேசித்தார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும்படியாய், அறியும்படியாக தேவ நல்ல சமயங்களை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். इन दिनों में परमेश्वर ने उस कलवारी क्रूस के बारे में संबंध में ध्यान करने के लिए, किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, किस प्रकार उसने अपना त्याग हमारे लिए दिया, इन बातों के विषय में ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है. அன்றைக்கு அதாவது பூமியில் இருக்கும்போது அவர் அந்த எருசலேமிலே அந்த கெத்செமனேலிருந்து கொல்கத்தா வரையிலும் பட்ட பாடுகள் எல்லாம் நாம் அறியும்படியாக, நாம் காணும்படியாக வசனங்கள் மூலமாக நம்ம எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. गत्समने से लेके गुलगुता पहाड़ पर यरूशलेम में जो प्रभु यीशु ने अपने शरीर में दुख उठाया, उन सारे दुखों के विषय में हम जानकारी पाने के लिए, समझने के लिए और उस हासिल को करने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों में हमें बहुत ही अच्छा मौका दिया है. நமக்குள்ளும் அந்த கொல்கதாவை உண்டாக்கி கொள்ளலாம். எப்போது நமக்குள்ளே நொறுங்குண்ட இருதயம் உண்டாகிறதோ அதுதான் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற கொல்கதா. அந்த இடத்தில் தேவன் சந்திக்கிறார், நம்மளை தொடுகிறார், நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறார், தேவன் நம்மளை பலப்படுத்துகிறார், நம்மளை பேசுகிறார், நம்மளை தேற்றக்குறை காணப்படுகிறார். हमारे अंदर भी हम गुलगुता को उत्पन्न कर सकते हैं. जब हमारा हृदय टूटा और पिसा हुआ हो जाता है तो उस समय हमारे अंदर गुलगुता उत्पन्न होता है. उसके बाद हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं. ये सारे अनुग्रह परमेश्वर से हम अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं. கல்வாரி கல்வாரி என்று சொல்லலாம், ஆனால் நம்முடைய இருதயம் நொறுங்காத வரையிலும், நமக்கு ஒரு நறுங்குண்ட இருதயம் உண்டாகாமல் இருக்கிறது வரையிலும் அந்த கொல்கதாவை, அந்த சிலுவை என்ற பாடுகளை, அந்த அன்பை
நம்மளால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது என்பதை அறிய வேண்டும். हम कलवरी कलवरी तो हम बोल सकते हैं, जब तक हमारा हृदय तोड़ा नहीं जाएगा, उसको पीसा नहीं जाएगा, तब तक हम गुलगुता वो कलवरी का अनुभव हम अपने अंदर अनुभव नहीं कर सकते. ஒரு கல்வாரின் மூலமாய் ஒவ்வொரு கோணங்கள்ல ஒவ்வொரு வசனங்கள் மூலமாய் விதவித அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு என்பதை, எவ்வளவு சிறந்த அன்பு என்பதை ஒவ்வொரு விதமாக தேவன் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். कलवरी पर एक एक जो कष्ट उसने सहे, उन एक एक कष्टों के जरिए किस प्रकार वो विभिन्न रूप से हमसे प्यार करता है, उसको उसने हमारे ऊपर दर्शाया. கல்வாரில் இருக்கும்போது அவர் பேசின அந்த வார்த்தைகள், ஏழு வார்த்தைகள் மூலமாக நாம் அதை தியானிக்கும் போது எவ்வளோ தூரம் மனுஷனை நேசிக்கிறார், எவ்வளோ தூரம் மனுஷன் மேல் கவனம் உள்ளவராக இருக்கிறார், எவ்வளோ தூரம் மனுஷனை தம்மோடு சேர்க்க வேண்டும் என்று இருக்கிறார், எவ்வளோ தூரம் மனுஷன் மேல் அனுபவித்திருக்கிறார் என்றுதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமாய் நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटक रहे थे, तो उन्होंने उन 7 वाक्यों को जो बोला, उससे हमें जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक एक मनुष्य से कितना अधिक प्यार करता है, कितना अधिक उसके साथ साथ वो रहना चाहता है, कितना अधिक उस प्यार करके उसको अपने साथ मिला लेना चाहता है, कि इस विषय में उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. படிசத்தல்ல, அதாவது அதன் மூலமாக அந்த அன்பை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அந்த அன்பு எவ்வளவு தூரம் ஆழமானது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். उसके जरिए परमेश्वर का प्यार कितना गहराई का प्यार है, इसके बारे में हम अनुभव कर सकते हैं और जान सकते हैं. இந்த காலவெளியிலே அதில் ஒரு பகுதி, எத்தனையோ பகுதிகள் இருக்கிறது, நம்ம எல்லாம் நம்மளால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. அதுக்கு நமக்கு அதாவது இன்றைக்கு நாம் படிக்க வேண்டியது அப்படி என்றால், அந்த கல்வாரியிலிருந்து அந்த ஜான் சாப்டர் 19:34 வாசிக்கும் போது, அந்த கல்வாரியிலிருந்து அவரை குத்தும்போது, அந்த ஈட்டினாலே அவரை குத்தும்போது அங்கிருந்து என்ன புறப்பட்டது? அந்த இரத்தமும் தண்ணீரும் அதிலிருந்து புறப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे कलवरी क्रूस के विषय में पढ़ने के लिए अनेक भाग हैं, लेकिन आज सवेरे हमारे ध्यान के लिए हम यूहन्ना की पत्री 19वां अध्याय उसके 34 वचन में जिस प्रकार हम देखते हैं कि उस सैनिक ने एक बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला कर हम देखते हैं. இதிலிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய, கிறிஸ்துவிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அருமையான பாடத்தை தான் தேவன் அந்த கல்வாரியிலே தேவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய காணப்படுகிறார். मसीह से सीखने के लिए इतना अद्भुत ये मौका और उदाहरण परमेश्वर ने कलवारी क्रूस के जरिए हमारे ऊपर मसीह के जरिए दर्शाया. ஒரு மனுஷனுக்கும் இல்லாத, வேதத்திலே நாம் முதலிருந்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு மனுஷனுக்கும் இல்லாத விசேஷமான அனுபவம் இந்த இடத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यदि हम पीछे से जांचते हुए आए तो हम देख सकते हैं एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो हम इस जगह में देखते हैं. அப்படி என்றால் நான் ஒருவேளை புதியவர்களாய் வந்திருக்கலாம், ஒருவேளை பழையவர்களாய் வந்திருக்கலாம். தேவனுடைய அன்பு எவ்வளவு விசேஷமானது. அந்த இடத்துல குத்தும் போது கூட அங்கிருந்து அதாவது தண்ணீரும் இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इसके विषय में हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु का और परमेश्वर का जो प्रेम है वो कितना अद्भुत और महान प्रेम है. जब उसको बर्छे से भेदा गया, उसके पेट से लहू और पानी निकला, उस समय भी उसके प्यार को हम देख सकते हैं. தேவன் நம் அதுதான் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அந்த கல்வாரியிலிருந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பாடமும் அதுதான். நம்மளை குத்தும் போது கூட அவரை போல, அவரை பின்பற்றுகிற நாம் அவரை போல காரியங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை தான் அந்த கல்வாரியின் மூலமாக தேவன் நமக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய காணப்படுகிறார். कलवरी से हमें सिखाने के लिए और हमें पढ़ाने के लिए इतना एक अद्भुत पाठ कलवरी क्रूस के जरिए उन्होंने दर्शाया. अनेक இருக்கிறது. ஆனா இதில் ஒரு பகுதியை இந்த காலைவேளை நாம் தியானிப்போமாக. कई सारे भाग हैं, लेकिन इसमें से एक भाग के विषय में आज सवेरे हम ध्यान करेंगे. நான் குறையுள்ளவன், ஏனென்றால் நான் இந்த விஷயத்திலே குறையுள்ளவன் ஆனபடியினால் நான் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த முதல் என்னுடைய குறையை என்னுடைய ஜீவிதத்தில் நான் குத்தும்போது தண்ணீரும் இல்லை இரத்தமும் தண்ணீரும் என்னுடைய ஜீவிதத்திலிருந்து புறப்படுகிறது இல்லை. அது புறப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த வசனத்தை தேவன் சுட்டி காட்டக்கூடிய காணப்பட்டார். हम तो कमी घटी वाले हैं, मैं तो कमी घटी वाला हूँ, इसलिए परमेश्वर ये वचन हमें दर्शाता है कि जब कोई हमें चुभाए तो हमारे अंदर से लहू और पानी आना चाहिए. படிங்களா, ஜான் சாப்டர் 19:34 படிங்களா. आइए यूहन्ना 19 उसके 34 वचन को पढ़ेंगे. परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. இரத்தம் அதாவது மன்னிப்பை அது வெளிப்படுத்துகிறது. लहू माफ करने को दर्शाता है. குத்தும்போது எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் என்பதை
நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். जब हम किसी के अंदर कुछ घुसाते हैं तो उसके जरिए कितना दर्द होता है ये हम जानते हैं. சின்ன ஒரு சூஜியோ இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு முள்ளோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒன்று நம்மளை குத்தும் போது நம்முடைய தலை வரையிலும் வேதனை கொடுக்குறை காணப்படுகிறது. यदि हमें कोई सुई से चुभाए या कांटा चुभ जाए तो हमारे सिर तक उसका दर्द पहुंचता है. அப்படி என்றால் கீழிருந்து ஈட்டினாலே அந்த போர் சேவனுடைய ஈட்டி எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். கீழிருந்து விலாவிலே எலும்பிலே சதையில் அல்ல விலாவிலே குத்தினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेद दिया, पेट में या मांस में नहीं, उसकी हड्डियों के बीच में पंजर में भेद दिया कर हम देखते हैं. விலாவில் எலும்பில் குத்தும் போது எவ்வளவு வேதனை இருக்கும். அப்போது கூட கிறிஸ்துக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே வரக்குறை காணப்பட்டது. जब हम हड्डियों के अंदर वो घुसाया तो उसके जरिए हम देख सकते हैं कि मसीह के अंदर से क्या निकला. அப்படி என்றால் அவருக்குள் என்ன இருந்ததோ அதுதான் அந்த சேவனுக்கு இடைக்குறை காணப்பட்டது. जो मसीह के अंदर था वही उस सैनिक को मिला कर हम देखते हैं. அப்ப இந்த கல்வாரியிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால் நம் என்ன கிறிஸ்துவுக்குள் என்ன இருந்ததோ அதுதான் அவர் பூமியில் இருக்கும்போது வெளிப்படுத்தக்குறை காணப்பட்டார். कलवरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या पाठ मिलता है, वो ये है कलवरी पर जो मसीह के अंदर इस संसार में रहते हुए था वही उनके अंदर से बाहर आया. எனக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் என்னுடைய ஜீவிதத்தில் வெளிப்படக்குறை காணப்படும். जो भी मेरे अंदर है मेरे जीवन के जरिए वही मैं दूसरों को दर्शा सकता हूँ. உதாரணம் மோவாபுடைய ராஜாவை யெகூத் அதாவது குத்தின போது என்ன வரக்குறை காணப்பட்டது. मोआब के राजा को यहूत ने जब उसको भाला से घुसाया तो उसके अंदर से क्या निकला. என்ன वंदது? क्या निकला. கொழுப்பு வந்தது, நிணம்தான் அதிலே காணப்பட்டிருந்தது. और उसके अंदर से जो चर्बी निकला कर हम देखते हैं. நீங்கள் மோவாபுடைய ராஜாவை குறித்து ஜட்ஜஸ்ல வாசிக்கும் போது அவனை குத்தி வெளியே எடுத்த போது அது முழுவதும் அதில் இருந்தது கொழுப்பு நிணம் என்று जजेसले वासिकरों. यदि हम न्याय में पढ़े तो वहां पर जब उस मोआब को उसने भाला घुसाया तो उसके अंदर से चर्बी और जो उसके अंदर से निकला कर हम देखते हैं. ஏனென்றால் அவன் ஸ்துலித்தவன், அவன் கொழுத்தவன், உள்ளே அதுதான் இருந்தது. ஆனபடினால் குத்தும்போது அது வெளியே வரக்குறை காணப்படுகிறது. क्योंकि वो हष्टपुष्ट था इसलिए उसके अंदर से जब घुसाया तो उसके अंदर से वो चर्बी निकला कर हम देखते हैं. நமக்குள்ள என்ன சுபாவம் இருக்கிறதோ அதுதான் நம்மிடத்திலிருந்து வெளிப்படக்குறை காணப்படும். वैसे ही हमारे अंदर जो भी स्वभाव होते हैं जब हमें कोई चुभाएगा तो वही स्वभाव हमारे अंदर से बाहर आएगा. கிறிஸ்துக்குள்ளே நல்ல சுபாவம் இருந்தபடியினால் தான் அந்த இடத்திலே தண்ணீரும் அதாவது இரத்தமும் தண்ணீர் என்கிற அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக அவர் சரீரத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि मसीह के अंदर एक अच्छा स्वभाव था इसलिए जब उसको भाले बर्छी से चुभाया गया तो उसके अंदर से लहू और पानी आया कर हम देखते हैं. நீங்கள் ஜட்ஜஸ் சாப்டர் 3:20 வாசிக்கும் போது அவனுடைய 21 வாசிக்கும் போது அதை அதாவது அவனுடைய அந்த நிணம் முழுவதும் 22ல அந்த கத்தி முழுவதும் निणम இருந்தது வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यदि हम न्यायों के पुस्तक 3 अध्याय उसका 21-22 में पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उसने उसके तौंद में उस तलवार को घुसा दिया तो उसके अंदर से चर्बी में से बाहर चर्बी आ गई कर हम देखते हैं. நம்மளை யாராவது குத்தும்போது நம்மிலிருந்து உடனடியாகவே கோபம் புறப்படுகிறது, தீய சுபாவம் புறப்படுகிறது என்றால் நமக்குள்ள அதுதான் நிறைந்திருக்கிறது, அதுதான் வெளியே வரக்குறை காணப்படுகிறது. यदि हमें कोई चुभाता है और हमारे अंदर से गुस्सा आता है या कोई बुराई का स्वभाव बाहर आता है तो इसका मतलब ये है कि यही सारे स्वभाव हमारे अंदर भरे हुए हैं. எது இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே வரக்குறை காணப்படும். जो भी बात हमारे अंदर भरा होगा वही बाहर आएगा. நீங்கள் 1 சாமுவேல் சாப்டர் 14:27ல வாசிக்கும் போது கூட அங்கே யோனத்தான் அந்த ஈட்டினாலே அந்த தேன்கூடை குத்தின போது தேன்கூடு அது தேன் இருந்தபடியினால் தான் தேன் வரக்குறை காணப்பட்டது. यदि हम पहला शमूएल 14 अध्याय 7 वचन में देखें तो वहां पर योनातान ने अपने भाले से उस जो मधु का छत्ता था उसमें घुसाया तो उसके अंदर से मधु बाहर निकला. क्योंकि उस छत्ते के अंदर मधु था इसलिए ही मधु बाहर आ पाया. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறதோ குத்தும்போது அதான் வெளியே வரக்குறை காணப்படும். जब हम चुभाते हैं जो भी उसके अंदर होता है वही चीज बाहर भी आती है. படிங்களேன் 1 சாமுவேல் சாப்டர் 14:27 படிங்களேன். आइए पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे. परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की झड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया. तब उसकी आंखों में ज्योति आई. பாருங்க,
அப்ப அது குத்தும்போது அதிலிருந்து தேன் கிடைக்கிறது என்றால் உள்ள என்ன இருக்கிறதோ அதான் கிடைக்குள்ளே காணப்பட்டது. जब उसने हाथ बढ़ा के मधु के छत्ते में घुसाया तो उसके अंदर से मधु बाहर आया. इसका अर्थ यह है कि जो भी अंदर था वो ही बाहर आएगा. இந்த காலவேளையிலும் கூட நம்மளை குத்தும்போது, நம்மளை மற்றவர்கள் வேதனைப்படுத்தும் போது நம்மிலிருந்து என்ன புறப்படும் என்பதையும் நாம் இந்த காலவேளையில் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். इसलिए आज सवेरे हम ये जांच कर देख लें, जब दूसरे लोग हमें चुबाते हैं तो हमारे अंदर से क्या बाहर आता है, इसके बारे में हम जान लें. மோசே கண்மலை அழித்த போது கண்மலைக்குள் என்ன இருந்ததோ, ஜனங்களை தாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய கண்மலைக்குள்ளே தண்ணீர் இருந்தபடியினால் ஜனங்களுக்கு தண்ணீர் உண்டாக்குள்ளே காணப்பட்டது. जब मूसा ने लाठी से चट्टान पे मारा तो चट्टान के अंदर से पानी बाहर आया और लोगों की प्यास बुझाया. इसका अर्थ ये था कि चट्टान के अंदर पानी था, इसलिए वो उसमें से बाहर आया. நாம் தேவனை எவ்வளவுதான் துக்கப்படுத்தினாலும் அவருக்குள் இருக்கிறது அன்பு, மன்னிப்பு, இரக்கம், தயவு எல்லாம் தான் அந்த கல்வாரிக்குள்ளே மறைந்து காணப்படுகிறது. हम परमेश्वर को कितना भी दुख देने के बावजूद परमेश्वर के पास से हमारे लिए हमेशा दया, प्रेम और तरस खाने वाला स्वभाव, उस कलवरी के जरिए माफ करने वाला स्वभाव जाहिर होता है. அதனால ஜான் சாப்டர் 19 34 35ல வாசிக்கும் போது அவன் உற்று பார்க்கிறான், இதுவரையும் இல்லாத ஒரு அனுபவம் அதிலிருந்து வருகிறது என்று அந்த குத்தின மனுஷன் சேவகன் உற்று பார்த்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसने जो सेवक, जिसने सैनिक ने वो बर्छे को घुसाया था, उसने ऊपर उठा के देखा कि ऐसा अनुभव तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा करके वो बोलता है. இந்த காலவேளையிலே நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து ரெண்டு அனுபவத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கிறதை காணப்படுகிறார். आज सवेरे भी हमारे जीवन से परमेश्वर दो बातों को चाहता है. ஒன்று இரத்தம் மன்னிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. पहला लहू वो माफी को दर्शाता है அதாவது தண்ணீர் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. और पानी प्रेम को दर्शाता है. நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து கூட அதே போல கல்வாரியை பின்பற்றுகிற நாம், இயேசுவை பின்பற்றுகிற நாம், நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து கூட அதை தான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த கல்வாரியின் மூலமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் போதிக்குள்ளே காணப்படுகிறார். हम भी जो मसीह का पीछा करते हैं, हम भी जो कलवरी के पीछे पीछे जाते हैं, तो हम ये जान ले कलवरी ये समझाना चाहता है कि हमारे अंदर से भी वही बाहर आना चाहिए. இரத்தத்துக்குள் இருக்கிற அந்த அனுபவம் அவனுடைய ஜீவியத்திலே அவன் அனுபவிக்குள்ளே காணப்பட்டிருப்பான். लहू के अंदर जो अनुभव था उसने अपने जीवन में उसे अनुभव किया होगा. அப்ப இரத்தம் வருகிறது என்றால் வெறும் அந்த அதோடு முடிக்கவில்லை, அதுக்குள்ள अनेक ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குன்னு தான் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. जब लहू बाहर आया केवल उसके अंदर लहू ही नहीं था, उसके बावजूद उसमें कई सारी जो भलाइयां थी, आशीष थी, छुपी हुई थी. इसके विषय में पढ़ते हैं. இரத்தம் என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டாலும் அதுக்குள் எத்தனையோ விலையேறப்பட்ட தன்மை இருக்கிறது. ஆனபடியினால் தான் அந்த கிறிஸ்துக்குள் இருந்து அந்த விலையேறப்பட்ட அனுபவம் அவனுக்கு முன்பாய் வரக்குள்ளே காணப்படுகிறது. लहू करके एक वाक्य में बोला गया है, लेकिन वो उस लहू के अंदर कितनी सारी विशेषताएं थी, इसके विषय में हम मसीह के अंदर जो विशेषताएं थी उनके बारे में जानकर के हम जान सकते हैं. அது வெறும் அந்த சேவனுக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் முழு உலகத்திற்காக அவருடைய இரத்தத்தினுடைய அந்த ஜீவனை நமக்கு தரக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறார். केवल उस सैनिक के लिए नहीं, बल्कि अपने उस लहू को पूरे संसार के लिए, अपने जीवन को उसने दे दिया. அந்த இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் அதை பார்த்து அந்த இரத்தத்தின் மூலமாக நாமும் அந்த ஜீவனை பெற்று நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்தும் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பக்குள்ளே காணப்படுகிறார். उस लहू के जरिए उस लहू को अपने जीवन में हम पाते हुए वही लहू का अनुभव अपने जीवन से हम बाहर की ओर दर्शाना चाहता है. यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है. ஏனென்றால் நீங்கள் மேத்யூ சாப்டர் 27:4 வாசிக்கும் போது அந்த இரத்தத்துடைய விசேஷம் என்ன என்று அங்கே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मत्ती 27 अध्याय 4 वचन में देखें तो लहू का विशेषता क्या है, इसके बारे में हम वहां पढ़ सकते हैं. நீங்கள் ஆபேலுடைய இரத்தத்தை குறித்து நாம் படிக்கும்போது அதுக்குள்ளே பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அதுக்குள்ளே காணப்பட்டிருந்தது. आबेल के लहू के विषय में जब हम देखते हैं तो उसको बदला लेना है करके वो अनुभव दिखाई दिया. பாருங்க, அது சொல்லுகிறது, அந்த பூமியிலிருந்து கூப்பிடுகிறது, தேவனை பார்த்து கூப்பிடுகிறது, என் சகோதரன் என்னை அழித்து விட்டான், என் சகோதரன் என்னை கொன்று விட்டான், என் சகோதரனை ஏமாற்றி விட்டான், என் சகோதரன் என்னை முற்றிலுமாய் என்னை வேதனைப்படுத்தி விட்டான் என்று அது பழிவாங்கும்படியாக தேவனை கூப்பிடக்குள்ளே காணப்பட்டது. हम देखते हैं भूमि से हावेल का लहू इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारता है, मेरे भाई ने मुझे मार दिया, मेरे भाई ने मुझे दर्द दिया, मेरे भाई ने ऐसा किया करके वो बोलता है और परमेश्वर से बदला लेने के लिए वो मांग करता है. ஏனென்றால் அந்த இரத்தத்துக்குள்ளே அந்த அனுபவம் இருக்கிறபடியினால் தான் அது சொல்லக்குள்ளே காணப்பட்டது. क्योंकि उसके लहू में ये अनुभव था, इसलिए वो उस लहू के जरिए बाहर की ओर दर्शा पाया. ஆனால் இந்த இரத்தத்துடைய விசேஷத்தை யூதாஸ் சொல்லுகிறான்,
இந்த இரத்தம் எப்படிப்பட்ட இரத்தம் என்பதை அந்த இடத்துல யூதாஸ் அறிக்கை பண்ணுகிறதாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ये लहू कैसा है करके इसके विषय में यूदास वहां पर इकरार करता है कर हम वचन में पढ़ते हैं. குற்றமில்லாத பாவமில்லாத இரத்தம் அப்படி என்றால் எந்த மனுஷனோட இரத்தத்தையும் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஆனால் யூதாஸ் சொல்கிறான், குற்றமில்லாத இரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்தேனே என்று சொல்லி துரோகம் செய்தேன் என்று அங்கே துக்கப்படுகிறதாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். यूदास इस प्रकार से बोल के दुख करता है, मैंने बिना जो कलंक के निष्कलंक एक लहू को इस प्रकार दिखा के दिया करके वो बोलता है. அவருடைய இரத்தத்திலே குற்றமே இல்லை, அவருடைய இரத்தத்திலே பாவமே இல்லை, அவருடைய இரத்தத்திலே அக்கிரமே இல்லை, அவருடைய இரத்தத்திலே ஒரு தீமை இல்லை. அதான் குற்றமில்லாத இரத்தம் என்று ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसके लहू में कोई पाप नहीं था, उसके लहू में कोई बुराई नहीं थी, उसके लहू में कोई भी कलंक नहीं था. इसलिए कहा गया है बिना कलंक का एक लहू को मैंने दिखा दिया. இதிலிருந்து தேவனுக்குள்ள என்ன இருக்கு என்பதை நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். इसके जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे परमेश्वर के अंदर क्या है. அப்படி என்றால் இந்த இரத்தத்தின் மூலமாக அவருக்குள் என்ன மறைந்திருக்கிறது, எப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் மறைந்திருக்கு என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. इस लहू के जरिए हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे स्वभाव हमारे परमेश्वर के अंदर छिपे हुए हैं. படிங்களேன், மேத்யூ சாப்டர் 27:4 குற்றமில்லாத இரத்தம் தான் இயேசுவின் இரத்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. आइए मत्ती 27 अध्याय 4 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैंने बिना निर्दोष जो लहू है उसको घात किया करके पढ़ते हैं. இந்த காலவேளை நாம் படிக்கிற தேவன், நாம் படிக்கிற இயேசு கல்வார் சிலுவையில் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த அந்த தேவனுடைய சுபாவத்தை இந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் விளங்கிக் கொள்ளலாம். அவருக்குள் எந்த குற்றமும் இல்லை, எந்த பாவமும் இல்லை, எந்த தீமையும் இல்லை. தைரியமாய் நாம் பின்பற்றலாம், தைரியமாய் அவரோடு சேரக்குள்ளே காணப்படலாம். आज सवेरे हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में, जो निर्दोष लहू है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में आज हम ध्यान कर रहे हैं. उस प्रभु यीशु मसीह को हम हिम्मत के साथ पीछा कर सकते हैं क्योंकि वो निष्कलंक एक लहू है. தைரியமாக அந்த ஆவேலுடைய இரத்தத்திலே முதல் இரத்த சாட்சியாகிய ஆவேலுடைய இரத்தத்திற்கும் மனுஷ இரத்தத்திற்கும் தேவ இரத்தத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அப்ப இயேசுவை பின்பற்றுகிற நம்முடைய ஜீவியத்திலே தைரியமாக அதுக்குள்ளே தீமை செய்யக்கூடிய தன்மை இல்லை என்பதை இங்கே தெளிவாய் நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். पहले आबेल के लहू में और प्रभु यीशु मसीह के लहू में अंतर को देखिए. प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई भी बुराई ही नहीं थी कर हम देखते हैं. அது ஒருவோ நமக்கு தீமை செய்யாது. वो हमारे लिए कभी भी कोई बुराई नहीं करेगा. அது சேகவன் அதாவது அதை குத்தினாலும் சரி, வேற யார் அதை குத்தினாலும் சரி, அந்த இரத்தம் இயேசு நமக்கு ஒருபோதும் தீமை செய்ய மாட்டார். அவருக்குள் தீமே இல்லை, அவருடைய இரத்தத்திலே தீமை இல்லை, அவருடைய சுபாவத்திலே தீமை இல்லை என்கிற சத்தியத்தை நாம் இதிலிருந்து வாசிக்கிறோம் காணப்படுகிறோம். चाहे सैनिक उसमें बर्छा घोपे या कोई और उसको मारे, उसके अंदर से बुराई बाहर नहीं आएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो बुराई है ही नहीं. ஒருவேளை இந்த காலவேளை யாராவது புதிய நபர்கள் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ, அவருக்குள் என்ன இருக்கிறதோ சரியான விதத்தில் என்னால் அறிய முடியவில்லை என்றால் இரத்தத்துக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த இரத்தம் சொல்லுகிறது குற்றமில்லாத இரத்தம் கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது என்று இங்கே மேத்யூ சாப்டர் 27:4 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यदि आज सवेरे कोई नए व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा था, उसका लहू कैसा था, उसके अंदर क्या था, इसके बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हम यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ सकते हैं. उसके लहू में वो निर्दोष था, उसके अंदर कोई कलंक नहीं था कर हम जान सकते हैं. தைரியமாய் பின்பற்றலாம். उसको हिम्मत से उसका पीछा कर सकते हैं. நாம் அப்படி பின்பற்றும் போது அந்த கல்வாரியிலிருந்து வருகிற அந்த கிறிஸ்துவிலிருந்து வருகிற அந்த இரத்தம் ஒரு மனுஷனை விலையேறப்பட்டவனாய் மாற்றும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. जब हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं तो कलवारी क्रूस से मसीह के अंदर से निकलने वाला लहू वो हर एक मनुष्य को शुद्ध करके उसके पीछे आने के लिए मदद करता है. ஒரு சாதாரண மனுஷனை அவனை ராஜாக்களும் ஆசான் என்கிற அந்த மேன்மையான அந்தஸ்துக்கு இல்லாவிட்டால் மேன்மையான ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக கொண்டு போய் காணப்படுகிறது. एक साधारण व्यक्ति को वो एक राजा होके, एक प्रभु होके इतने महिमा में एक ऊंचे अनुभव में वो ले जा सकता है. ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை சீக்கிரத்திலே நீதிமானாய் மாற்ற முடியாது. ஆனால் இந்த இரத்தத்தின் விசேஷம் அதான் அந்த வருகிற இரத்தம் நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால், அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையை உணர்ந்து கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய ஜீவியத்திலே கண்டிப்பாக மாற்றம் உண்டாக்குவதை காணப்படும். एक मनुष्य का लहू दूसरे मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा सकता, लेकिन इस लहू का, प्रभु यीशु मसीह के लहू का रहस्य यह है कि वो एक मनुष्य का बुराई को बदल के उसको एक पवित्र बना सकता है. படிங்களா, நீங்கள் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 4:10 படித்து நீங்கள் மேத்யூ சாப்டர் 27
4 படிக்கலாம், 2 வசனம் படிக்கலாம். आइए उत्पत्ति 4 अध्याय 10वां वचन और मत्ती 27 उसका 4था वचन, दोनों वचनों को हम पढ़ेंगे. அப்போ தேவனுக்கு அந்த தைரியமாய் பின்பற்றி, ஒருவேளை யாராவது, நான் நினைக்கிறேன் யாரோ அவருடைய இதயத்துல இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது, அப்போ இயேசுக்குள் எப்படி இருக்கிறது, இது பின்பற்றினா என்ன சம்பவிக்குமோ, தீமை சம்பவிக்குமோ, இதை வேற ஏதாவது சம்பவிக்குமோ என்று அப்படி நாம் ஒருபோதும், அதாவது நமக்குள்ளே டவுட்டால் சந்தேகம் வேண்டாம், தைரியமாய் பின்பற்றலாம். அது நம்மளை இந்த விலையேறப்பட்டவராய் மாற்றும் என்கிற சத்தியத்தை தான் இந்த கால வேளையிலே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். मैं समझता हूं कि हम में से यदि किसी के मन में यह शक है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा जा सकता हूं, क्या मैं उसके पीछे जाना सही रहेगा, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई शक है तो आप ये जान ले, आप दिलेरी के साथ, आप हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुमूल्य है, उसका लहू बहुमूल्य है, वो निर्दोष है. इसके आप दिलेरी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो सकते हैं. படிங்களா जल्दी. उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है. 27:4 படிங்க. मैथ्यू 27:4 படிங்க. और कहा, मैंने निर्दोष का घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है. பாருங்க, யூதாஸ் முத்தத்தினாலே ஏமாற்றி காட்டி கொடுத்தான். 30 வெள்ளிக்காசுக்காக அவனை காட்டி கொடுத்த போது இந்த இரத்தம் அவனை குற்றம் சாட்டவில்லையே. यूदास ने 30 सोने के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को, चांदी के सिक्कों के बदले में प्रभु यीशु मसीह को उसने दिखा के दिया, और ये लहू तो एक निर्दोष लहू है करके उसने बोला. என்றால் கெத்செமனேயில் இருக்கும்போது கூட, சிநேகிதனே நீ என்னை முத்தத்தினால் காட்டி கொடுக்கிறாய் என்று பாருங்க, அதான் அவருக்குள் இருக்கிறது. அவன் அவ்வளோ துரோகம் செய்தாலும் அங்கிருந்து வருகிறது, என் சிநேகிதனே நீ, அப்படிதான் தேவன் அழைக்கிறார். ये प्रभु यीशु मसीह जो उसने चुम्बन दे के प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मित्र, तो चुम्बन दे के मुझे पकड़वाता है. देखिए उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो प्रेम, वो मित्र का अनुभव दिखाई देता है. கல்வாரி என்ன போதிக்கிறது, கல்வாரி நமக்கு என்ன கற்றுத் தருகிறது என்பதை நாம் உற்று பார்க்க வேண்டும். कलवारी हमें क्या सिखाता है, इसके विषय में हमें जानना चाहिए. பாருங்க, நாம் நேற்றுக்கு சொன்னது போல அந்த பேதுரு பட்டயத்தை எடுத்து அங்கங்கு வெட்ட ஆரம்பித்தான். இயேசு என்ன சொன்னார்? இதோடு போதும், அதாவது நிறுத்து, இதோடு போதும், எழுது நீங்கள் அறையிலே போடுங்கள் என்று. இதோடு இதுவரையிலும் வெட்டி இருக்கிறாய், வெட்டினதெல்லாம் போதும், இனியாவது அறைக்குள்ளே போடு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். जिस प्रकार से पतरस ने गुस्से में आके अपने तलवार को निकाल के उस सैनिक के कान को काट दिया, उस समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, अभी रुक जा, इतना ही काफी है, और अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले करके वो कहता है. முதலாவது நம்மளை வெட்டும் போது, நம்முடைய சுபாவத்தினால மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்தும் போது, அழிக்கும் போது, நஷ்டப்படுத்தும் போது தேவன் அமைதியா இருந்தார். இப்போது சொல்லுகிறார், அந்த கல்வாரின் மூலமா தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறது, நிறுத்துங்கள், அது இனியாவது அறையிலே போடுங்கள், போட்டு என்னை போல மாறுங்கள் என்றுதான் தேவன் கேட்குறே காணப்படுகிறார். पहले जब हमने अपने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अभी इस प्रकार कहते हैं कि अभी तो कम से कम इसे रोक दो, अभी तो कम से कम अपनी तलवार को अपने म्यान में रख दो करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. காலவேளை அந்த இரத்தத்துக்குள் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நாம் படிப்போமாக. आज सवेरे उस लहू के अंदर छिपे हुए उन आशीर्वादों के विषय में हम पढ़ेंगे. ரோமர் சாப்டர் 5:9 வாசிக்கும் போது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம். அதாவது எதற்காக என்றால் கோபாக்கனைக்கு நீங்களாக்கும்படியாக அவர் நம்மளை நீதிமானாய் மாற்றக்குள்ளே காணப்படுகிறார். उसके लहू के द्वारा हम नीतिमान धर्मी बन जाते हैं करके. क्यों? क्योंकि उसके क्रोध से बचने के लिए. इसके विषय में रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 9वां वचन में पढ़ सकते हैं. எப்படி எதற்கு? கோபாக்கனை நாளுக்கு தப்பிக்கப்படும்படியாக அவன் நீதிமானாக்கப்பட வேண்டும். பாவியாக அவன் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாய் நிற்பான் என்றால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவான். ஆனபடியினால் தேவன் இரத்தத்தினாலே அவனுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவனை நீதிமான் ஆக்குகிறார். ஏனென்றால் கோபாக்கனின் நாளுக்கு அவன் தப்பிக்கப்பட வேண்டும். परमेश्वर के क्रोध से, उस क्रोध के दिन में बचने के लिए उसके लहू के कारण हमको धर्मी ठहरना जरूरी है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धर्मी होना जरूरी है, ताकि हम पाप रहित होके उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक बन सकें. இயேசுவின் இரத்தம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியத்திலே உண்மையான நீதிமானாக மாற முடியாது என்பதை அறிய வேண்டும். आप ये जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सिवाय और किसी लहू के जरिए आप धर्मी नहीं बन सकते. தேவன் நீதிமானாய் மாறும்படியாக அந்த அனுபவம் கிறிஸ்துவிலே கல்வாரியில் தான் காணப்படுகிறது. धर्मी बन जाने के लिए वो अनुभव कलवरी पर मसीह के अंदर है, ये हम पढ़ते हैं. ஏனென்றால் பாவம் உள்ள மனுஷன், அக்கிரமம் உள்ள மனுஷன் ஒருபோதும் நீதிமான் என்று சொல்ல முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. क्योंकि एक पापी मनुष्य, एक अधर्मी
अधर्मी मनुष्य मैं धर्मी हूं करके कभी भी वो नहीं बोल सकता। அப்ப அது மன்னிக்கப்பட வேண்டும். அது மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் ஒரு மிருகத்துடைய இரத்தமோ இல்லாவிட்டால் ஒரு பறவையுடைய இரத்தமோ ஒன்றும் அதற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது. அது மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் ஒரு விலையேறப்பெற தூய்மையான இரத்தம் வேண்டும். அது கிறிஸ்துவிலே மாத்திரம்தான் காணப்படுகிறது. यदि एक व्यक्ति को क्षमा पाना है, उसको शुद्ध होना है, तो कोई किसी जानवर के या किसी चिड़िया के लहू के द्वारा ये हो नहीं सकता। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा एक व्यक्ति शुद्ध किया जा सकता है, वो पवित्र ठहराया जा सकता है और वो धर्मी बन सकता है। இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக தான் நீங்கள் லெவிட்டிகள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது அந்த பலியை குறித்து படிக்கும் போது அந்த எப்படிப்பட்ட மிருகங்கள் பலி செலுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் படிப்போம் என்றால் அதன் மூலமாக அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாருங்கிறதை அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய காணப்படலாம். लेवीय व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो एक एक जो जानवर के बलि के जरिए क्या क्या संपन्न होता है, किस किस पाप के लिए वहां पर क्षमा है, इसके विषय में अच्छी रीति से समझ सकते हैं। ஒரு டாங்கியுடைய அதாவது ஒரு கழுதையை கொண்டு பலியிடும்படியாய் சொல்லவில்லை. एक गधे को बलि चढ़ाओ करके नहीं बोला, எல்லா பறவையும் பலியிடும்படியாய் சொல்லவில்லை. सारे चिड़ियाओं का बलि देने के लिए नहीं बोला। அந்த பறவையிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் அவருக்குள்ள என்ன இருக்கு என்பதை அந்த 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 பறவைகள் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய காணப்படலாம். जिस खास जो पक्षी को बलि चढ़ाने के लिए बोला है, उन पक्षियों के विशेषताओं के पढ़ के हम जान सकते हैं। அவர் அதாவது ஒரு புறாவை பலியிடும்படியாய் சொன்னார் என்றால் அதுக்குள்ளே கவடம் இல்லை. ஒரு கவடமில்லாத ஒரு அனுபவம் உள்ளவர் தான் தேவன். அதாவது வேற எந்த பறவையும் குறித்து சொல்லப்படவில்லை. அப்படினால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு மனுஷனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய்மையான தன்மை இருக்க வேண்டும். அது அன்றைக்கு அவர் மரிக்கவில்லை. ஆனபடியினால் அப்படிப்பட்ட மிருகங்கள் மூலமாக மனுஷனுக்காக பரிகாரம் செய்யக்கூடிய காணப்பட்டிருந்தார். एक पंडित की जो निर्दोष है उसको बलि चढ़ाने के लिए बोला है, और एक निर्दोष मेमने को, क्योंकि हमारा मसीह भी इस प्रकार से वो निर्दोष है, इसके लिए हम इन सारी बातों को बलि चढ़ाने के लिए आवश्यक है। ஆனபடியினால் பஸ்கா அவருடைய எகிப்திலிருந்து வெளியே வரும்படியாக கூட இரத்தம் தேவைப்பட்டது. அப்போது தேவன் அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் மூலமாக, ஆட்டுக்குட்டி சாந்தமானது, அந்த ஆட்டுக்குட்டி தீமை செய்ய ஆனபடியினால் தான் அது அன்றைக்கு இரத்தம் சிந்தப்படாதபடியினால் அதன் உதாரணமாக அதன் மூலமாக இரத்தத்தின் மூலமாக வெளியே வரக்கூடிய காணப்பட்டார்கள். मिस्र के अनुभव से बाहर आने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि फसह के पर्व में एक छोटे मेमने को बलि चढ़ाया कर हम देख सकते हैं। பிரியமானவர்களே, அப்படி என்றால் இதன் மூலம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு இரத்தம் தூய்மையானது ஒரு மனுஷனை நீதிமானாய் மாற்றக்கூடிய காணப்படுகிறது. इससे हम जान सकते हैं कि बहुमूल्य लहू है, उस लहू के जरिए ही एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया जा सकता है। நீங்கள் ரோமர் சாப்டர் 5:9 படிங்களா? आइए रोमियो के पत्र 5वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। படிங்க, சீக்கிரம் படிங்க, வெறும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। பாருங்க, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம். उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இரத்தத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோமோ, இரத்தத்துடைய அந்த வல்லமை அனுபவிக்கிறோமோ, நாம் நீதியிலிருந்து நாம் நீதிக்கு போக்குவரத்தை காணப்படுவோம். हम जितना अधिक लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, हम कितना अधिक लहू के अनुभव करते हैं, उतना अधिक हम धर्मी से और भी अधिक धार्मिकता की ओर बढ़ते जाते हैं। நீதிமான் என்றால் நம்முடைய வழிகள் எல்லாம் சரியுள்ளவன் தான், ஜீவியத்திலே சுத்தம் உள்ளவன் தான், அதனால் நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுகிறது. धर्मी कहने पर एक व्यक्ति जिसके मार्ग सही है, उसका कोई गलत बात नहीं है, उसको ही हम धर्मी होके बुलाते हैं। அர்த்தம் என்னவென்றால் இயேசுவின் இரத்தமானது ஒரு மனுஷனை, அசுத்த மனுஷனை சரியான மனுஷனாக மாற்றுகிறது. அதான் சரியான அர்த்தமா இருக்கிறது. इसका सही अर्थ यह है कि एक खराब व्यक्ति को, एक बुरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको धो के शुद्ध करता है, यही उसका सही अर्थ है। அப்படி என்றால் கல்வாரியிலிருந்து வருகிற அந்த வல்லமை, கல்வாரிக்குள் இருக்கிற அந்த வல்லமை ஒரு மனுஷனை விலையேற பெற்றவனாய் மாற்றக்கூடிய ஜீவன் அதுக்குள் இருக்கிறது என்பதை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कलवारी का वो सामत, कलवारी के ऊपर से बहने वाला लहू, उस लहू के जरिए एक बुरे मनुष्य को वो एक धर्मी होके बदल सकता है, यही इसकी सच्चाई है। நம்மளை பாவத்திற்கு போகும்படியாக அந்த ஜீவன் ஒருபோது அனுமதிக்காது. हमें पाप में धकेलने के लिए, जाने के लिए ये लहू कभी भी अनुमति नहीं देता। நம்மளை இன்னும் அசுத்தத்திற்கு போகும்படியாக ஒருபோது அனுமதி கொடுக்காது. हमें और भी अशुद्धता की ओर जाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देता। அந்த இரத்தத்துடைய அந்த ஜீவனே நம்மளை இன்னும் நீ என்னை போல மாற வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தை நமக்குள்ளே உண்டாக்குவதை காணப்படும். जो लहू में जीवन है वो ये कहता है कि तू मेरी तरह और भी अधिक बदलना चाहिए। அப்படி ஒருவேளை நமக்கு எண்ணம் உண்டாகும் போது கூட அந்த எண்ணத்திலே நம்ம அந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக என் பிள்ளை என்று நம்மளை அந்த அன்போடு கூட நம்மளை அரவணைத்து அதிலிருந்து விடுதலை தரும்படியாக அந்த இரத்தம் உதவி செய்யக்கூடிய காணப்படும். यदि हमारे अंदर कभी इच्छा आएगा
उस आने पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के जरिए मेरे बच्चे करके पुकार के उस बात से हमें बाहर निकालता है। நாம் அந்த சேவனை போல உற்று பார்க்க வேண்டும், அங்கிருந்து என்ன வருகிறது என்பதை நாம் உற்று பார்க்க வேண்டும். हम उस सैनिक के समान उस ऊपर की ओर देखना चाहिए कि उसके अंदर से क्या निकल रहा है। அப்போதான் இந்த அனுபவங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே உண்டாக்குவதை காணப்படும். तभी केवल जाके ये अनुभव हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे। இரண்டாவது கொலோசியன் சாப்டர் 1:20 வாசிக்கும் போது அவர் சிலுவையிலே சிந்த இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி ஒப்புரவாதலையும் உண்டாக்கினார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय उसके 20वें वचन में कलवारी क्रूस पर जो उसने लहू बहाया उसके जरिए मेल मिलाप उत्पन्न किया कर हम पढ़ते हैं। இயேசுவின் இரத்தம் கிரியை செய்யும் என்றால் கண்டிப்பாக சமாதானத்தை உண்டாக்கும். यदि प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां पर छिड़का जाए तो जरूर वहां पर शांति वो बनाएगा। இயேசுவின் இரத்தம் கிரியை செய்யும் என்றால் ஒப்புரவாதல் உண்டாக்குவதை காணப்படும். यदि प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां पर बहाया गया है तो जरूर वहां पर मेल मिलाप होगा। அந்த இடத்துல கிரியை செய்ய முடியவில்லை, ஒப்புரவாக முடியவில்லை, சமாதானத்தை உண்டாக்க முடியவில்லை என்றால் இரத்தம் கிரியை செய்யும்படியாக நாம் அதை நோக்கி பார்க்கவில்லை, வேற ஏதோ ஒன்றை பார்க்கிறதை காணப்படுகிறோம். यदि मेल मिलाप नहीं है, शांति नहीं है, एकता नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं देखा, हमने किसी और बात की ओर ध्यान किया है। வேற ஏதோ ஒரு ஆபேல் இரத்தத்தை பார்க்கிறதை காணப்படுகிறோம். हमने कोई और हाबेल के लहू को देखा है। இந்த காலைவேளை அந்த சேவனை போல அங்கிருந்து என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமாக. आइए आज सवेरे उस सैनिक के समान वहां से क्या निकल रहा है कर हम देखें। நீ ஒருவேளை மற்றவரோடு சமாதானம் இல்லாமல், மற்றவரோடு ஐக்கியம் இல்லாமல், ஒப்புரவாதம் இல்லாமல் இருக்கிறாய் என்றால் நீ வேற ஏதோ இரத்தத்தை பின்பற்றுகிறாய் என்பதை காலைவேளை விளங்கிக் கொள்வாயாக. आज सवेरे यदि तू दूसरों के साथ मेल मिलाप के बिना एकता नहीं है और दूसरों के साथ मेल मिलाप के बिना रहता है तो इसका मतलब उसके अंदर से आपने लहू को नहीं देखा है। உண்மையான இரத்தம் கிரியை செய்யும் போது, உண்மையாய் நாம் கல்வாரியை பார்க்கும் போது நாம் மற்றவர்களோடு சமாதானமாக, மற்றவர்களோடு சேரும்படியாக, மற்றவர்கள் இணையும்படியாக, ஐக்கியமாகும்படியாக அந்த இரத்தத்துக்குள் அது இருக்கிறது, அதை நமக்குள்ளே செய்யக்கூடிய காணப்படும். जब सच्चा लहू बहाया गया है और जब आप उस लहू को, उस कलवरी की सामत को देखते हैं तो जरूर दूसरों के साथ आप एकता में और मेल मिलाप में जरूर आ जाएंगे। நாம் இன்றைக்கு வரல அந்த அனுபவத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் சிலுவைக்கு பகைஞர்களாய் இருக்கிறோம். நாம் சிலுவைக்கு பகைஞராய் மாறாதபடிக்கு நம்மளை சரிப்படுத்துவோமாக. यदि वो अनुभव आज भी हमारे अंदर है तो हम क्रूस के दोषी ठहराए गए हैं कर हम जान लें। நாம் சிலுவை தான் நம்முடைய மேன்மை, சிலுவை தான் நம்முடைய பலன், சிலுவை தான் நம்முடைய வழிகாட்டி, சிலுவை ஆனபடியினால் அதை பார்ப்போமாக. क्रूस हमारा प्रशंसा है, क्रूस हमारा रास्ता दिखाने वाला है, क्रूस ही हमारा प्रेमी है, इसलिए आइए आज सवेरे अपनी नजरों को क्रूस के ऊपर लगाएं। படிங்க கொலோசியன் சாப்டர் 1:20 படிங்களா. आइए कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। பாருங்க, அது உயர்ந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, அது தாழ்ந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள் இருக்கிறது, அதாவது அங்கே ஒப்புரவாக்கும்படியாகவும் சமாதானத்தை உண்டாக்கும்படியாகவும் அதுக்குள்ள வல்லமை இருக்கிறது. அது எப்படிப்பட்ட நபராக இருந்தாலும் சரி, அதை நாம் பார்க்கவில்லை என்றால் அந்த அனுபவத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. चाहे ऊंचा स्थान हो चाहे नीचा स्थान हो, उस लहू के अंदर वो सामर्थ्य है, वो मेल मिलाप कराने वाला सामर्थ्य है। इसलिए आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर शांति उत्पन्न करने के लिए, मेल मिलाप बनाने के लिए उस लहू के अंदर वो सामर्थ्य है, ये जान लीजिए। பழைய ஏற்பாட்டில் பாருங்கள், 2 குடும்பத்தை சேர்க்கும்படியாக அந்த தெக்காவூர் என்கிற அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ, அவள் எவ்வளோ பிரயாசப்படுகிறாள், ஆனால் முடியாமல் போயிற்று. यदि हम पुराने नियम में देखें तो 2 परिवारों को एक करने के लिए तेक्का नाम की जगह में रहने वाली वो स्त्री इतना कोशिश किया लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पाई। அப்சலோமையும் அதாவது ராஜாவையும் தாவீதையும் ஒன்று சேர்க்கும்படியாக, ஏனென்றால் அவளுக்குள் இருக்கிற அந்த இரத்தத்தினுடைய தன்மை என்ன என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அப்படி இல்லை, நம்ம எல்லாத்தையும் மறக்கும்படியாக, மன்னிக்கும்படியாக, மறக்கும்படியாக உதவி செய்யக்கூடிய காணப்படும். अबशलोम और राजा दाऊद को एक करने के लिए उसने कोशिश किया लेकिन उसके लहू की विशेषता को हम जान लें और उसके विपरीत यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को ऊंचा उठा के देखें तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में माफी है, क्षमा है, शांति है कर हम देख सकते हैं। அது மறக்கும்படியாக, அதாவது வெறும் மன்னிப்போடு அல்ல, மறக்கும்படியாக கூட அது உதவி செய்யக்கூடிய காணப்படும். केवल माफ करने के लिए नहीं, माफ करके उसको भूल जाने के लिए भी मदद करता है। இந்த எரேசர் மாதிரி, அதாவது சில சமயங்களில் நம்ம எழுதிட்டு அழிக்கிறது போல, அதான் நம்ம மறந்து விடுவோம்.
அதாவது நான் இன்றைக்கு நான் சண்டை போடுகிறேன், நாளைக்கு இவனோடு பேசுகிறேன் என்றால் அதுக்கு பிற்பாடு தான் மறந்து விடுகிறேன். அப்படின்னா ரத்தத்துக்குள்ள ஒரு வித்தியாசமான தன்மை இருக்கிறது. அந்த பகையை முற்றிலுமாக மாற்றக்கூடிய தன்மை அதுக்குள்ளே காணப்படுகிறது. जैसे कि हम पेंसिल से कुछ लिख के रबड़ से मिटा देते हैं, यदि आज हमने किसी से गुस्सा किया और कल हम उससे बात कर रहे हैं, तो इसका यह अर्थ ये हुआ कि हमने जो गुस्सा किया था उसको हमने भूल गए हैं. यही जो विशेषता है प्रभु यीशु मसीह के लहू में है. जैसे कि हमने किसी को माफ किया, वो कभी हमने हुआ ही नहीं करके एक ऐसा अनुभव उसके अंदर है. நான் நாளைக்கு எனக்கு அந்த பகையே இருக்காது, உண்மையாய் அது எனக்குள்ளே கிரியை செய்யும் என்றால் எபேசியன் சாப்டர் 2 13 இருந்து 16 வரை வாசிக்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற பகையாகிய அந்த சுவரை உடைக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை, சுவர் என்றால் அது ஒரு கடினமான பொருள், அதை உடைக்கக்கூடிய வல்லமை இரத்தத்துக்குள் காணப்படுகிறது. और प्रभु यीशु मसीह के लहू में जिस प्रकार हम इफिसी के पत्री 2 अध्याय 13 वचन से 14 वचन पढ़ते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो एक खास वस्तु है, उसको कठोर वस्तु को भी तोड़ने का एक सामर्थ्य उसके अंदर दिखाई दिया. சுவர் என்றால் அவ்வளவு கடினமானதா இருக்கிறது. जो वो वस्तु के विषय में बता रहे हैं वो बहुत ही कठिन है. சுவர் மீன்ஸ் அது வால் வந்து ரொம்ப जो दीवार है वो बहुत ही कठोर है. இதை உடைக்கணும்னு சொன்னால் ஒண்ணில் ஹேமர் வேணும், இல்லாவிட்டால் நல்ல கடப்பாரை போட்டு தான் இடிக்க வேண்டும். यदि दीवार को तोड़ना है तो इसके लिए हथौड़ी चाहिए या फिर कोई जोरदार बड़ी चीज चाहिए. அப்ப அதை உடைக்க பகையின் சுவர் தான், அதை உடைக்கக்கூடிய வல்லமை இரத்தத்துக்குள் இருக்கிற அந்த வல்லமை அந்த கல்வாரி நமக்குள்ள கிரியை செய்யும் போது அந்த சுவர் எல்லாத்தையும் உடைத்து மாற்றி விடும். वो दीवार को तोड़ने का सामर्थ उस कलवारी के लहू में है. जब कलवारी काम करता है तो उस हथौड़े के जरिए वो सब कुछ, वो दीवार वहां से तोड़ के दूर किया जाता है. நாங்க அந்த சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அந்த பயங்கர திடீர்னு பார்த்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா பயங்கர அடி ரத்தம் எல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு போவோம். बचपन में जब हम थे तो हमारे दोस्त लोग सभी लोग अचानक से लड़ाई करके बहुत खून वून निकाल के वो चले जाते थे. நல்லா பேசிட்டு இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா அடி, அதாவது சின்ன ஒரு காரியம்தான் பயங்கர அடி. அங்க அதாவது மூஞ்சில முகத்துல எல்லாம் ரத்தம் வரும், கையில ரத்தம் வரும், எல்லாம் அடிச்சு போறது. आराम से बात कर रहे थे लेकिन अचानक से इतना झगड़ा हो गया और मार पिटाई हो गया, सबके मुंह में हाथ में सब जगह से खून आ रहा था और ऐसे वापस जा रहे. ஒரு நாள் 2 நாள் கழியும் ரொம்ப போரா இருக்கும். ஐயோ எவ்வளவு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தோம், ஒரு அடிச்சீலம் பிரிஞ்சிட்டோமே, இனி எப்படி சேருதுன்னு வழி பார்ப்போம். 1-2 दिन के बाद अरे बोर हो जाएंगे, इतना अच्छा दोस्त थे और लड़ाई कर लिया, अलग अलग हो गए करके सोचते हैं. அப்போ ஒரு ஆளை பிடிப்போம், பை சொல்லையா இப்படி ஏதோ நடந்து போச்சு, அப்போ ஒரு மீடியேட்டரை வச்சு நாங்க சேர்த்துருவோம். तो दूसरे एक लड़के को पकड़ेंगे जो बिचवाई का काम करेगा, उससे बोलेंगे ऐसा हुआ है तू बात करा दे, बीच में आके वो बात कराता है. நான் உண்மையா சொல்றேன், நடந்த சம்பவங்கள் அப்படி என்றால் அதாவது அப்படி நாங்கள் அப்ப சேர்ந்த பிறப்பு அந்த அன்பு, அப்படி என்றால் அந்த அன்பு ஐக்கியம் இதுதான் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கிய பகுதி. பகையை நாம் உடைத்து போடுவோமாக. होने के पश्चात जो मेल मिलाप है वो एकता है, जो हमारा जो भाग है, जो दीवार है, उसको हम तोड़ के दूर कर दें. எபேசியன் ஹீப்ரு சாப்டர் 9:14 செத்த மனசாட்சி கூட நான் ஒருவேளை எல்லாம் செத்திருக்கலாம், உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய வல்லமை அதுக்குள்ளே காணப்படுகிறது. इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन, वहां पर जो हमारा विवेक है वो हो सकता है मर गया हो, उस मरे हुए विवेक को हम दूर कर दें. மனசாட்சி செத்தால் என்ன சம்பவிக்கும்? यदि हमारा विवेक मर गया तो क्या होगा? எதிலையும் தேவனை விசுவாசிக்க முடியாது. किसी बात में हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. தேவன் எனக்கு உதவி செய்வாரா, உதவி சேவையில்லா சந்தேகங்கள் உண்டாய் கொண்டிருக்கும். परमेश्वर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, ऐसे ही बेकार में शक हमारे अंदर आएगा. இருதயம் கடினமாய் காணப்படும். हमारा हृदय कठोर हो जाएगा. எந்த சந்தோஷம் இருக்காது, हमारे अंदर कोई खुशी नहीं रहेगा, எந்த உணர்வும் இருக்காது, कोई जो जलन है वो नहीं रहेगा. எல்லா தீமை அதுக்குள்ளே குடிகொண்டு எப்படி மிருகம் போல தான் நாம் காணப்படுவோம். सारी बुराई हमारे अंदर आ जाएंगी, एक जानवर के समान हम बन जाएंगे. செத்த மனசாட்சி அப்படி என்றால் மிருகங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லை, ஆனபடினால் தான் எத்தனை மிருகங்களை கொண்டாலும் மம்மி நான் மிருகங்களை கொண்டு இப்படி எல்லாம் செய்து விட்டேன் எனக்கு துக்கம் என்று ஒருபோதும் சொல்லுகிறது இல்லை. इसीलिए मरा हुआ विवेक कहते हैं. मरा हुआ विवेक कहने का अर्थ यह है कि एक जानवर के समान, यदि हम किसी जानवर को मार देंगे तो मैंने एक जानवर को मारा है करके दुख हमारे अंदर नहीं आएगा. मम्मी நான் இப்படி 2 பேரை இன்றைக்கு நான் கொன்னுட்டேன் சாப்பிட்டுட்டேன் சிங்கம் சொல்ல முடியுமா? சொல்லவே சொல்லாது. जो शेर है वो मम्मी मैंने 2 जानवरों को मार के खा लिया करके अपनी मम्मी से जाके बोलेगा क्या? மனசாட்சி அதுக்கு இல்லை. क्योंकि उसके लिए वो विवेक नहीं है. மரித்த மனசாட்சின்னு சொல்லுது இதேதான். எவ்வளவு தீமை செய்தாலும் அந்த உணர்வே இல்லாத அனுபவம். मरा हुआ विवेक कहने पर यही है, कितना भी गलत काम करो लेकिन उसके लिए आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने गलत किया है. புதிய ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய இரத்தம் அந்த கல்வாரி அதை பார்க்க வேண்டும். அதான் ஹீப்ரு சாப்டர் 9:14 வாசிக்கும் போது அதை உயிர்ப்பிக்கிறது, அந்த செத்த மனசாட்சியிலிருந்து விடுதலை ஆக்குறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इब्रानी के पत्री 9 अध्याय 4 वचन में देखते हैं वो कलवारी के अंदर आपके मरे हुए विवेक को उस कामों से आपको जिला देने के लिए वो सामर्थ्य
उसके अंदर है। நாம் அதை பார்ப்போமாக. आइए हम उसको ताकें, நிச்சயமாக உயிர்ப்பிக்கப்படுவோம். जरूर हम जलाए जाएंगे இன்னும் நமக்குள்ள விசுவாசம் உண்டாகும். और भी अंदर विश्वास उत्पन्न होगा இன்னும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உண்டாக்குவதை காணப்படும். और भी हमारे जीवन में उसके पीछे पीछे जाना है करके इच्छा आएगा। நாம் பாவ உணர்வுள்ளவர்களாய் மாறக்கூடியதை காணப்படும். हम पाप के बारे में बोध होंगे, நம்முடைய பாவங்களுக்காய் மனசா உள்ளவர்களாய் மாறக்கூடியதை காணப்படும். हम अपने पापों के लिए मन फिरा के एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे எப்படி ஆதியில் அனுபவம் இருந்ததோ அதே போல உணர்வுள்ளவர்களாக, அதாவது நாம் குற்ற உணர்வுள்ளவர்களாக, குற்றபோதம் உள்ளவர்களாக, ஐயோ நான் துக்கம் உள்ளவர்களாக மாற வேண்டுமானால் அது உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். पहले जैसे हम थे, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है करके एक जागरूकता, वो विवेक यदि आपके अंदर आना है तो इसके जरिए वो आएगा। ஆண்டவர் முதல் அனுபவத்தை நினைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை ஏதாவது சொல்லிவிட்டால், ஆண்டவரே நான் ரொம்ப துப்பப்படுத்தி விட்டேன், மன்னிங்க மன்னிங்க மன்னிங்கன்னு சொல்லி எத்தனையோ முறை கேட்கிறதை காணப்படுகிறோம். यदि हम शुरू के अनुभव को देखें, यदि हम किसी को कोई गलत बात बोल देते थे, उसके बाद हमें बहुत दुख होता था, हे परमेश्वर मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। हम कितना परमेश्वर से विनती करते थे। இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் முடியாது போடான்னு சொல்லி அதாவது அப்படி ஈஸியா சொல்லி விடுகிறோம். लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होगा, तू जा करके बोल देते हैं, அதெல்லாம் முடியாது, அதெல்லாம் கேட்க முடியாது. वो अभी ऐसा सुन नहीं सकते, वो सब नहीं चलेगा। ரத்தத்தின் மூலமாக மனசாட்சி உயிர்ப்பிக்கப்படும்படியாக அந்த நாகமானுடைய குஷ்டரோகம் எப்படி மாறினதோ அதே போல நம்முடைய உள்ள இருக்கிற அந்த குஷ்டம் எல்லாம் மாறி ஒரு நல்ல தூய்மையான மனசாட்சி உண்டாகும்படியாக ரத்தத்தை நாம் பார்ப்போமாக. लहू के जरिए विवेक जलाए जाने के लिए जिस प्रकार नामान का कुष्ठ रोग उससे दूर हो गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए आइए अपने मरे हुए विवेक को एक बार हम जलाएं। இரண்டாவது நெக்ஸ்ட் ரெவலேஷன் சாப்டர் 1:6 வாசிக்கும் போது நம்மளை மிகவும் மேன்மையான அனுபவத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய காணப்படும். प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वां वचन, वो हमें और भी अधिक एक बहुमूल्य अनुभव में ले जाएगा। அங்கே ரெண்டு விதம், ஒன்று ராஜாக்கள், இன்னொன்று ஆசாரிகள். மிகவும் மேன்மையான ஒரு ஹையர் லைஃப் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एक राजा और दूसरा प्रभु, दोनों ऊंचे स्तर के विषय में बताया गया है। ஆவிக்குரிய விதத்திலே நம்மளை பிரகாசிக்கக்கூடிய காணப்படும். आत्मिक रूप से हमें प्रकाशित करेगा। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மேன்மை, ராஜான்னு சொல்கிறது ஆளக்கூடியவன், அதிகாரம் உள்ளவன். அப்படி என்றால் ரத்தம் ஒரு மனுஷனை ஆவிக்குரிய மேன்மையான இடத்திற்கு கொண்டு போகும் என்கிற சத்தியம் ரெவலேஷன் சாப்டர் 1:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वें वचन में देखें तो वो लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू एक व्यक्ति को, एक राजा, राजा कहने पर एक अधिकारी, एक अधिकार, वो प्रकाशित एक महिमा में एक ऊंचे स्थान में वो ले जाता है। ஆசாரியன் சொல்லி எப்போது தேவனை தரிசிக்கிறவர்களாக, தேவனோடு இருக்கிறவர்களாக எப்போது மாற்றக்கூடிய காணப்படும். याजक कहने पर लगातार परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला, लगातार परमेश्वर को दर्शन करने वाला, ऐसा हो कि वो लहू हमें बदल देगा। Hebrew chapter 10:20 தைரியம், ஒருவேளை தைரியம் இழந்திருப்போம் என்றால், என்னால் பரலோகத்தை அடைய முடியாது என்கிற தைரியம் இழந்திருப்போம் என்றால் தைரியம் தரும். என் பிள்ளையே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், நான் உன்னை மாற்றுவேன், நான் என்னை போல மாற்றுவேன், இதெல்லாம் ஜெயிக்கும்படியாக உதவி செய்கிறேன் என்று அந்த ரத்தத்துக்குள் இருக்கிற அந்த தைரியம் நமக்கு கிடைக்கூடிய காணப்படும். इब्रानी के 10वां अध्याय इसके 20 वचन पढ़ें तो वहां पर हमें उस लहू के अंदर वो हिम्मत है, वो दिलेरी है। हाँ मेरे बच्चे, तू मेरे स्वर्गराज में आ सकता है, तू मेरे स्वर्गराज को पा सकता है करके एक दिलेरी वो लहू हमें देता है। நீங்கள் ரெவலேஷன் சாப்டர் 12 வாசிக்கும் போது லாஸ்டாக நான் சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். ரெவலேஷன் சாப்டர் 12:11 ஜெயம், அதுக்குள்ளே ஜெயம் இருக்கிறது. அவரை போல ஜெயிக்கும்படியாக பாவத்தையும் நான் ஜெயிக்கவில்லை, நான் சொல்கிறேன் நான் ஜெயிக்கவில்லை, அதாவது பாவத்தையும் உலகத்தையும் அந்தகாரத்துடைய கிரியைகளும் சுபாவங்களையும் ஜெயிக்கும்படியாக அந்த ரத்தம் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய காணப்படும். प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वें वचन में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो जय पाने का उसके अंदर अनुभव है। उस लहू के जरिए पाप पर और सारे संसार के अभिलाषाओं पर, सारे बुराइयों पर, सारे अशुद्धताओं पर जय पाने के लिए उस लहू के अंदर वो सामर्थ्य है। பார்ப்போம், அங்கிருந்து அந்த ரத்தம் மன்னிப்பும் அன்பும் நமக்காய் புறப்பட்டு கொண்டே காணப்படுகிறது. देख उस लहू को, अपनी आंखें उठा के देख, उस लहू में तेरे लिए माफी और क्षमा और प्रेम दिखाई देता है। அன்பு கூர்ந்தபடியினால் தான் இந்த அனுபவம் கிடைக்கூடிய காணப்படுகிறது. तेरे ऊपर उसने प्यार दिखाया, इसलिए इस अनुभव को तेरे ऊपर दिखाया है। அன்பு இருந்தால் என்னென்ன கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அன்பு இருக்கும்போது செங்கோல் நமக்காய் நீட்டப்படக்கூடிய காணப்படும். प्यार होगा तो क्या क्या अनुभव होगा? प्यार होगा तो अपना राजदंड वो हमारी ओर बढ़ाएगा। அதாவது மொர்தெகாய் குறித்து சொல்லும்போது அவன் அன்பு வைத்தபடியினால் அவனுடைய அன்பின் அடையாளமாக செங்கோல் அவளுக்கு கிடைக்கூடிய காணப்படுகிறது. मुर्दकाई का प्रेम उसके ऊपर था, इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो राजा उसके ऊपर राजदंड दिखाया। क्यों? क्योंकि उसका प्यार एस्तेर के ऊपर था। நாம் இந்த கால அதே அனுபவம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்று தேவன் கல்வாரி எதிர்பார்க்கக்கூடிய காணப்படுகிறது. वही अनुभव आज शाम सवेरे
परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा करता है। इसलिए आइए अपनी आंखों को उठा के हम कलवारी क्रूस को देखें। கண்களை மூடுவோமாக. अपनी आंखों को आइए हम बंद करें। நான் சானும் ரோஜாவும் பள்ளத்தாக்கில் லிலி புஷ்பமா இருக்கிறது போல நாம் அப்படி மாற பிரயாசப்படுவோமாக. वो शारोन का गुलाब और शोषण का गुलाब है, आइए उस अनुभव में अपने आप को ले आए। நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து நல்ல சுபாவங்கள் புறப்படும்படியாக நமக்குள்ளே நல்லவைகளை உண்டாக்குவோமாக. हमारे जीवन से अच्छे स्वभाव बाहर आने के लिए आइए उन सारे अच्छे स्वभावों को अपने अंदर उत्पन्न करें। கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमें स्वयं आशीष करने दे। संसार के पाप में जब मैं डूबा, यीशु के प्रेम ने है उठाया। संसार के पाप में जब मैं डूबा, यीशु का प्रेम ने है उठाया। पवित्र परमेश्वर बलिदान हुआ, अपने लहू से क्षमा किया। पवित्र परमेश्वर बलिदान हुआ, अपने लहू से क्षमा किया। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। मेरे ही श्राप के कारण यीशु श्रापित होकर उस पर चढ़ा। मेरे ही श्राप के कारण यीशु श्रापित होकर उस पर चढ़ा। श्रापों रोगों से छुड़ाया मुझे, अब्राहम की आशीष मिली है मुझे। श्रापों रोगों से छुड़ाया मुझे, अब्राहम की आशीष मिली है मुझे। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। यीशु का प्यार गुलगुता पर मेरे लिए उसने दिखाया। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। बहुमूल्य लहू से मुझे मोल लिया, जीवन भर उसको ही प्यार करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड 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 प्रेज़ द लॉर्ड। देश में से कलवारी प्यार के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। सारे आदर मान महिमा परमेश्वर देते हुए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। आसमानी बाम शुक्र और तारीफ करते हैं खुदावन। इस सुबह के वक्त तेरे हजूरी में हम सबको खुदावंद ने इकट्ठा किया। आज के दिन खुदावंद पूरी दुनिया जो है मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में मनाने के समय तेरे हजूरी में हम सबको खुदावंद आकर के
रूह और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करने के लिए और इस कलवरी के प्रेम को खुदावंद प्रभु अनुभव करने के लिए तूने हमें सहायता किया। कलवरी के प्रेम को पवित्र आत्मा के जरिए से मेरे दिल में उंडेला खुदावंद, उस आत्मा में खुदावंद मगन होकर और भी तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु तूने सहायता किया। इसलिए हम शुक्र करते हैं खुदावंद, जब से आए तेरे हौसले हमारे बीच में रहा, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं। इस सुबह को खुदा अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ बातचीत किया, सुने वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रवेश मसीह के खुदावंद पीठ पर जब छेदी गई और खुदावंद पानी और लहू वहाँ से निकला खुदावंद, उस प्रेम और माफ़ी का स्वभाव प्रभु हमें भी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हम भी खुदावंद प्रभु हमारे अंदर इस प्रेम और खुदावंद से माफ़ करने के स्वभाव में दे, हमारे अंदर से अच्छे गुण अच्छे स्वभाव निकलने के लिए प्रभु तो सहायता कर। तेरे लहू खुदावंद हमें पूरी तरह हमें धोखे शुद्ध कर सकते हैं खुदावंद, हमें एक शुद्ध विवेक दे सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। इसलिए और एक बार खुदावंद इस लहू के लिए अर्पण करते हैं, उस लहू के द्वारा हमें धोखे शुद्ध करके एक शुद्ध विवेक हमें देकर खुदावंद अच्छे स्वभावों को खुदावंद प्रकट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के समान जीने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। हमेशा खुदावंद औरों को माफ़ करने के लिए, श्रेष्ठ समझने के लिए, यीशु मसीह के लाए स्वभाव से हमें भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। इस लहू के द्वारा हमें राजा और याजक बनाया खुदावंद, इसलिए उस पद को खुदावंद संभालते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। इस लहू के द्वारा हमें जयवंत बनाता है खुदावंद प्रभु। इस कलवरी के लहू के पास हम लोग आए खुदावंद, ये लहू के द्वारा मिलने वाला सारे आशीषों को हम लोग भी प्राप्त करते हुए हम जयवंत बनने के लिए प्रभु सहायता कर खुदावंद। जितने लोग इस सुबह के वक्त नए लोग आए हैं और खुदावंद इस कलवरी प्रेम को अनुभव करने के लिए इस लहू के द्वारा छुटकारा, शांति, तसल्ली खुदावंद पवित्रता हासिल करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। बेलो भी खुदावंद प्रभु तेरे सिंहासन के योग्य बनने के लिए प्रभु सहायता कर। आए वे सारे लोगों तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद प्रभु जी। इस कलवरी के पास हमें मिलने वाला इन दिनों में और भी लगातार तेरे हसूरी में रहकर उस सारे आशीषों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। जितने लोग नहीं आ सके उन्हें भी आशीष कर, जो लोग बीमार है, कमजोर है खुदावंद इस कलवरी के लहू का सामर्थ्य निकल कर उनके भी खुदावंद प्रभु चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। लगातार खुदावंद होने वाले सारे प्रार्थनाओं को आशीष कर। तेरे लोग वापस जाएंगे सही सलामत घरों में पहुंचने के लिए मदद कर खुदावंद। शाम की मीटिंग को भी आशीष कर दे। हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरी इच्छा करने के तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। पवित्र कर जल नामद के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का नगर, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा सौफा किदा सबके साथ होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।